પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. દાદા ભજનની રટ મને લાગી. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. ભક્તિ નાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું વકારું. જીવન મારું બન્યું અકારું. દાદા ચરણ મારે રહેવું છે. દાદા શરણ મારે રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાન મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. વિતરાગી દીક્ષા પામીને. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું. જય સચિદાનંદ. Jai Sachidanand. Where's Dada? સચ્ચિદાનંદ. Three mata bolaya, please. હા, નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ.
नमो नमो सिद्धाय नमो आयर्याणम् नमो नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो नमो वत्सायानम् नमो लोये सौशाहुणम् नमो लोके सवसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो एषो एषो पञ्चनमुक्कारो सौवपावपणासनो सवपावपनासनो मङ्गलाणं च सौवेशि मङ्गलानां च सर्वेषु परमां हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद Sachchidanand. Jai Sachchidanand. Vitakshibha, daily prayer. जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे सबके माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Daksh. हाँ, हे दादा स्टडी प्रेयर। Yes. हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आती है, जो अंतराय आते हैं, जो अशक्य आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसे कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, बड़े से अटक करूँ। आप मुझे ऐसी परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। Jai Sachchidanand. Chennai. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे Hey, Dada दादा Bhagwan. भगवान हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं आपके है बच्चे, आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के है हैं सच्चे, सच्चे फिर भी हैं कच्चे। फिर फिर भी भी है भी हैं है कच्चे। कच्चे काम काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करे काम काम करेंगे करेंगे अच्छे 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 अच्छे। जय सच्चिदानंद। आज तो दीपक दादा, महेश दादा फुल हाउस है चेन्नई में। वेरी गुड। ओके महेश दादा, अभी क्या वो 5 सूत्र था ना, वो हमने बातें किया था, तो उसके अभी एवरी डे एक एक सब्जेक्ट लेते हैं। उन लोग को किताब पढ़ के, कुछ भी किताब खोल के जो भी टाइटल आता है वो पढ़ने का होता है। मम्मी की दशा डिस्कस करने का है, वही दे डिस्कस। तो आज का टॉपिक है अथर्वमंतारो, अवॉइड क्लैशेस। ओके दक्ष, आपने होमवर्क किया? हाँ दादा। क्या बोलिए, क्या आपने क्या पढ़ा? separation prayer. ओह सॉरी सॉरी, चिनाई, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે।
હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો મુનિકા ટેમ્પરરી છે જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। थैंक यू दीपक दादा। दक्ष भाई। दक्ष भाई। हाँ, इस विचित्र वर्तमान काल के आप पढ़ते प्रति हैं नहीं, अभी पढ़ के कुछ जो याद है वो बोलने का। वैसे नहीं कर रहा दादा, मैं कल से वैसे कर लूंगा। ओके, कल से करो। तो अभी देखो तक से बात के पूछेंगे। नॉट ओनली दैट, आप शॉर्ट में लिख देना। आप खुद हैंड रिटन लिखेंगे ना तो आपको याद रहेगा। हाँ दादा। हाँ, हाँ, ये ब्रीफ में पढ़ने का नहीं है, 4 लाइन्स में ओनली लिख देने का। या पढ़ने हाँ का नहीं, एक सेंटेंस बोलेगा तो भी बहुत हो गया। गीताक्षी शिवा। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने पढ़ा था वो छोटा सा ही था और 2 लाइन का ही था और वो अथड़ामण की डिफाइन थी उसमें, और वो था कि किसी के साथ भी टकराव में ना उतरे क्योंकि ये मोक्ष जाने की सबसे बड़ी चाबी है। ओके, वेरी गुड। चुनाय। जय सच्चिदानंद आज मैंने अपने टकराव अवॉइड क्लैशेस के बारे में मैंने सिर्फ 2-3 लाइन से मैंने पढ़ा था और वो मैंने ये पढ़ा था कि हमारे सराउंडिंग में जो भी होता है जहाँ हमारे एडजस्टमेंट नहीं ले पाते हैं वो सभी टेम्पररी एडजस्टमेंट ही है। जैसे अगर कोई भी बच्चा भी खिलौना सा खेल रहा हो तो हम भी उसी तरह खेलते हैं और हमें उस समय सद्बुद्धि चाहिए होती है, वो होने से टकराव ज्यादा नहीं होता। ओके, खुशी आपने किया कुछ? नहीं, करिश्मा। नहीं। टकराव टालिए के बारे में करिश्मा बोलो, क्यों टकराव टालना मांगता है? खुशी। हाँ, वो प्रॉब्लम ज्यादा ना हो और सिंपली खत्म हो जाए। हम्म, देखो अभी गीताक्षी बा ने बोला, आपकी दीदी ने बोला, वो रिपीट करने का कि मोक्ष जाने का है तो टकराव टालने का है। पर हाँ दादा, मैंने आज रीड किया था वो घर्षण और कॉमन सेंस वाला। उसमें लिखा था कि हम वो दादा के ज्ञान में रहते हैं ना, तो वो लोगों को लगता है कि वो दादा अहित दादा का, और मगर वो दादा की भाषा में तो हित ही है। ओके ओके, महेश दादा आपने सुना? अभी थोड़े डिस्कस हाँ करो ये हाँ। ये कॉमन 3 ही नहीं है। सेंटेंस। बोलो, कौन बोलता था? हम्म, हाँ दादा, वो हाल की जनरेशन में कोई है ना कॉमन सेंस जैसी चीज ही नहीं है। कॉमन हम्म, सेंस क्या? कॉमन सेंस चीज ही नहीं है। ओके ओके, महेश दादा। जब कॉमन सेंस लाने के लिए दादा भगवान ने बोला था कितना भी अथड़ामन टालेंगे तो कॉमन सेंस खिलेगी। अथड़ामन से कॉमन सेंस चली जाती है। पहले हम अथड़ामन करते तो हम खुद डिस्टर्ब होते हैं, फिर सामने वाला भी डिस्टर्ब होता है। तो दादा ने बोला मोक्ष की सबसे बड़ी चाबी कौन सी है? अथड़ामन टालने की। उनका एग्जाम्पल देते, जैसे बफेलो है, गाय है, भैंस है, तो सामने आती है तो आप उसके साथ अथड़ाते हैं? नहीं अथड़ाते। क्यों? उनका जो सिंगड़ा होता है, सिंग होता है, तो हमें लगेगी और ब्लड निकलेगा और फ्रैक्चर हो जाएगा। तो हमें उसका रिजल्ट मालूम है कि अंदर अपने शारीरिक जो भी डैमेज होगा, तो हम वो टाइम पे बाजू पे खसते अपने सामने आएंगे और हम राइट साइड में है, तो गाड़ी सामने आएगी तो हम ऐसा बोलेंगे यू आर रॉन्ग साइड, आई एम राइट साइड। तो क्या होगा?
गाड़ी अपने आप ऊपर चली जाएगी। तब हमें बाजू में तुरंत नीचे उतर जाते हैं जो जगह मिलती है, तो वहां अथड़ामण नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमें मालूम है उसका रिजल्ट, हम मर जाएंगे, फ्रैक्चर हो गए, एक्सीडेंट होगा। तो इस तरह से दादा भगवान ने दृष्टांत दिया। भी थामला आया कुछ इलेक्ट्रिक, और वो उसके साथ अथड़ाएंगे? नहीं अथड़ाए। बीत के साथ अथड़ाएंगे? नहीं। बीत से अपना सिर टूट जाएगा, थामले के साथ सिर टूट जाएगा। तो इस तरह से हम मनुष्य के साथ भी ऐसा अथड़ामन टालने का। मनुष्य सिंगड़ा वाला नहीं है बस, वो गाय भैंस उसके सिंग होते, मनुष्य के सिंग होते पर दिखता नहीं है। तो ऐसे बोलते थे कि सभी मनुष्य जो अथड़ामन करते, वो हमें टालने का निकर, नहीं तो उनका जो है सिंग दिखता नहीं है, वो हमें लगेगा। उनकी वाणी, उनका विचार, उनका वर्तन, तो सामने वाले का तो वर्तन ऐसा ही लेके आए हैं। तो दादा भगवान ने क्या बोला? हमें सामने वाले को निर्दोष देखने का है। उनकी वाणी टेप रिकॉर्ड दिखता है, उनका उदय कर्म के अधीन उनका वर्तन नि, हो जाता है। तो हमें मोक्ष में जाने का है, ज्ञान की प्रगति करने की है। तो सामने वाले को सब छूटे, वो भी अपना हिसाब से आता है। कुछ बोलना चाली होती है, कुछ अपमान हो जाता है, सामने वाला कुछ भी करता है, तो हमें उसके साथ अछड़ामन टालने का। वो टाइम पे हमें उनके अंदर शुद्धात्मा देखने का, अकर्ता देखने का, अपना हिसाब देखने का। कोई आदमी जानबूझ के अथड़ाता नहीं है, जानबूझ के अपमान नहीं करता है, जानबूझ के कोई गलत काम नहीं करता है। अगर हमें लगता है तो जानबूझ के बानी निकलती है, उनका बिहेवियर गलत निकलता है, तो हमें ऐसा लगता है ही इज रॉन्ग, उसको नहीं करना चाहिए। मेरा हिसाब है तो हमने वो अथड़ामण वाला जो भी सामने है वो आएगा। तो हमें अथड़ामण टालने की है, अपने सुखी होना है, शांत परिणाम है, मोक्ष जाना है, ज्ञान में प्रगति करना है। तो दादा भगवान कोई किसी के साथ वो अथड़ाए नहीं, अथड़ामण टाल दिया। कुछ भी हो गया, मगर उन अथड़ाते नहीं है, अथड़ामण टालते थे। इसलिए सबका व्यवहार विज्ञान है। व्यवहार में अपने वो गुस्सा होगा तो आप गुस्सा करेंगे, वो मनमानी करेंगे तो आप मनमानी करेंगे, वो बिहेवियर गलत करेंगे तो हम बिहेवियर गलत करेंगे। वो टीट फॉर टैट, ऐसा जगत की भाषा में ऐसा है। जो उनका व्यवहार होता है ऐसा ही मैं उसको सुना दूं, उसके साथ ऐसा बिहेवियर करूं। तो दादा भगवान ने अपने ज्ञान क्या बोलता है कि उनको सब छूटे, हमें ये ज्ञान में रहना है। उसको मोक्ष जाना है नहीं जाना है, सामने वाले का तो कुछ देखना नहीं है। वो अपना थर्मोमीटर है। हम कितने ज्ञान में रहते, उपयोग में रहते, कितना प्रगति करते, उसका थर्मोमीटर क्या है? अथड़ामन जब आवे, हम अथड़ामन नहीं करें तो ज्ञान की प्रगति होगी। तो हमारा टेस्टिंग थर्मोमीटर है, हम कितने हिल जाते हैं, कितना डिस्टर्ब होता है, कितना हम अपनी मन का सुनते हैं। मन तो ऐसा ही बताएगा ना, उसने चिल्लाया तो मैं भी चिल्लाऊं, उसने गलत बिहेव किया तो मैं भी उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए वो गलत है, अज्ञान है, अणसमझण है, से समझ कॉमन सेंस नहीं है। तो कॉमन सेंस कैसे बढ़ेगी? अथड़ामण वाला आएगा सामने, तो आपका ज्ञान का प्रयोग करेंगे, तो ये कॉमन सेंस आपकी बढ़ेगी। ऐसे दादा भगवान बोलते कॉमन सेंस एवरीवेयर एप्लीकेबल, एज वेल थियरिकल और एज वेल प्रैक्टिकल। कॉमन सेंस की जो डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी चाबी है अथड़ामण टालना। तो व्यवहार में मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, नेबर के साथ, जो भी ये कलीग्स है, स्कूल में है, कॉलेज में है, ये बिजनेस में है, तो वो हमें अथड़ामण नहीं करने की वो पक्का निश्चय करना है। कैसे करेंगे?
फिर साइंस अप्लाई करने का। फिर क्या, मन वचन काया पर और पराधीन है, उसके ताबे में नहीं है। जैसे अपने मन में विचार आता है अपने ताबे में है, नहीं है। वाणी निकलती है तो अपने है, नहीं है। बिहेवियर गलत हो जाता है। हम ज्ञान से हमारा गलती देखना है। सामने वाले की गलती देखेंगे तो अथड़ामण होगी। सामने वाला निमित है, निर्दोष है, कुछ उसको करने की शक्ति नहीं है, वो पर है, पराधीन है। पर यानी कि अपने शुद्धात्मा से पर है, और पराधीन, पर सत्ता, यानी कि जो कर्म बांध के लाए वो उनका निकलता है, मगर हमेरा भी निकलता है। मगर अपने पास ज्ञान है, समझ है, तो हमें वो अंदर विचार आवे ने गलत, उसने अथड़ामण की, चलो मैं भी करूं, तो विचार को देखना है, प्रतिक्रमण करना है। उसने ऐसा बिहेवियर किया तो मैं भी ऐसा बिहेवियर करूं, ऐसा सोच तो आएगी, बुद्धि बताएगी, अहंकार जागृत हो जाएगा, डिस्चार्ज अहंकार। तो वो टाइम पे अपनी प्रकृति देखना है, जानना है, ओ हो, ये प्रकृति में ऐसा माल भरा है। दादा भगवान क्या बोलते हैं, वो माल को देखो मगर उसका सुनो नहीं। मन में खराब विचार आवे अथड़ामन करने का, तो मन को देखो और मन के पास प्रतिक्रमण कराओ। मुझे अथड़ामन टालने की है। मुझे कोई भी संजोग आवे, कितना सामने, कितना भी अपमान हुए, कितना भी गलत अपने लिए, अपने सच है, सामने वाला गलत है, ऐसे बुद्धि बताएगी ने, मन बताएगा ने कि मैंने ही तो गलती है ही नहीं, और सामने वाले की गलती है, मैं क्यों लेट गो करूं, मैं क्यों शांत बैठ रहा हूँ। तो ऐसा मन तो बताएगा ना, चलो बोल दो सामने, तो अपने ज्ञान वापरने का, मन का उस ज्ञान के बारे में मन विचार करे तो दिक्कत नहीं है। मगर कुछ भी नेगेटिव आया, चलो मैं उसको देख लूं, ऐसा करूं तैसा करूं, उसकी गलती है। दादा बोलते सामने वाले की गलती मत देखो। जब सामने वाले की गलती देखते हैं तो अथड़ामन टकराव होता है, क्लेश होता है। तो मन से भी अथड़ामन टालने की है। मन में भी बुरा विचार आया, इसको देख लू, उसने निकम्मा है, नालायक है, वो है, नेगेटिव, तो वो मन से भी अथड़ामण होती है, वाणी से भी होती है, और बिहेवियर से भी होती है। मन वचन काया से कुछ भी अथड़ामण का विचार आवे, वाणी में, मन में, बुद्धि में, अपना अहंकार में, तो दादा भगवान क्या बोलते हैं, मुझे अथड़ामण टालने की है, इतना नक्की करो बस। नक्की करने से दादा की दुआ, आशीर्वाद मिलता है। अपना पक्का निश्चय, दुआ और दवा, अपना पक्का निश्चय और दादा भगवान का आशीर्वाद अपने आप। अपना निश्चय डग गया ने, तो दादा भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो अपना निश्चय क्या होना चाहिए, कुछ भी हो जावे, इसलिए अपने गाय आती है तो अथड़ाते, गाड़ी सामने आती है, स्कूटर सामने आती है, साइकिल सामने आती है, बीज सामने आती है, खंबा सामने आता है, तो ऐसे सब दादा भगवान एग्जाम्पल दे। ये आदमी खंबे जैसा है, बीज जैसा है, गाय के सिंगड़े जैसा है, भैंस, बफेलो, बोलने का नहीं, तू बफेलो जैसा है। वो अंदर समझने का, अंदर के शुद्ध आत्मा है। प्रकृति जो अथड़ाती है, वो प्रकृति पर सत्ता है, निर्दोष है, निमित्त है। इस तरह से सभी संजोगों में, मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, फ्रेंड के साथ तो खास, कुछ भी मम्मी बोल जावे, पापा बोले मनमानी, पापा को बोलो कि मुझे ये शूज चाहिए, कपड़े चाहिए, आइसक्रीम खाना है, शॉपिंग करना है, और पापा बोले, मम्मी बोले कि ना अभी नहीं, तो क्या होगा, मन में तो आएगा ना थोड़ा मन, ऐसा क्यों बोल मम्मी, मन मेरा सुनते नहीं है, मुझे शॉपिंग नहीं करने देते, कुछ अच्छा खाना होटल में नहीं ले जाता है, मूवी ले जाते नहीं। इस तरह से मन में अथड़ामण होगी कि मेरी मनमानी करते हैं, इसलिए पापा मम्मी अपना थर्मोमीटर है, जो अपने अच्छे के लिए बोलते हैं, डांटते हैं। पापा डांटे तो अब अच्छे के लिए डांटे के बुरे के लिए, क्या लगता है आपको? अच्छे के लिए। हाँ, पर आपके आपको क्वेश्चन संस्कार था, के लिए। पर आपको क्वेश्चन था? हाँ नहीं, नहीं था ओके। तो अभी थोड़ा समरी करते महेश दादा, क्या सुना हम्म, आपने?
पर एक ही चीज बोलो। महेश दादा ने क्या टिप्स दिया? कि हमें कि जैसे बैल और उन सब के साथ नहीं टकराते तो इंसान के साथ भी और टकराव नहीं करना चाहिए, टकराव ओके, टालना चाहिए। ओके, हिताक्षी बा। हाँ, मैंने ये सुना कि हमें बाहर से भी टकराव नहीं करना चाहिए और अंदर मन में से भी टकराव नहीं करना चाहिए किसी के साथ नेगेटिवली, किसी के बारे में। ओके, आ, करिश्मा। अब सोचो तब तक। खुशी। हाँ, मैंने ये सुना कि महेश दादा ने ये बोला कि हमें जो भी हमारे साथ टकराव करने आते हैं उनको हम अंदर से समझ लेने का चाहिए कि ये बेल है, उनके साथ हमें टकराना नहीं है। ओके, ये आपने सब एक एक सेंटेंस, दो दो सेंटेंस बोला ना, आपकी नोट्स में लिख देना। ओके, नोट्स रखते हैं सब। हाँ। हाँ। कनिका, तो हाँ, ये है बहुत सर। काम आएगा कभी आपको कुछ प्रॉब्लम होगा कि आप टाइम वेस्ट करते हो, तो ये एक एक सेंटेंस बहुत काम आएगा। मनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। महेश दादा ने ये कहा कि नो, यू कैन नॉट रीड, यू शुड। ओके, बोलो। हाँ, जहाँ पर भी अज्ञान होता है वहाँ हमें कॉमन सेंस का यूज करना है। कॉमन सेंस का मतलब है वहाँ पर ज्ञान का इस्तेमाल करना है ताकि हम वहाँ पर क्लैशेस को अवॉइड कर सके। और हमें ये भी निश्चय करना है कि हमें अ, जितना हो सके उतना अवॉइड करना है क्लैशेस को। नहीं, जितना नहीं, अ, पूरी। रेजोल्यूशन नहीं करने का है, सुबह उठ के बोलने कि हाँ। खुशी और करिश्मा और पापा मम्मी के नहीं करेंगे क्लैश। दैट इज अ रेजोल्यूशन। कभी कभी हाँ। दादा, नक्श। हाँ, दादा हमें टकराव अंदर से भी नहीं करना चाहिए और बाहर से भी। ओके, खुशी कुछ याद आया? करिश्मा? नहीं, ओके, वेरी गुड, तो ये पढ़ लेना। ओके, तो वेरी गुड। हिताक्षी बा क्या? आई ऑल माय रिटर्न सत्संग ऑफ लास्ट 4 years of। वेरी गुड हिताक्षी। हिताक्षी बा बोलो, क्या आपने मैसेज दिया? यही कि जब से सत्संग ज्वाइन किया है लास्ट 4 इयर्स से, 2021 में, तब से जो भी सत्संग लिखे सारे मेरे पास है, मेरी बुक में संभाल के रखे हैं। ओ, वेरी गुड। दीपक दादा, महेश दादा, आप उसका घर जाकर जरा देखना। वी शुड पब्लिश दैट, हाँ। यू नो। वेरी ओके, गुड। श्योर। हिताक्षी, या, क्योंकि कभी भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो एक कोई भी पेज ओपन कर से तो उसका जवाब मिल जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो एटलीस्ट ये सिताक्ष में तो सत्संग लिखते हैं, एटलीस्ट ये वन वन सेंटेंस, टू टू सेंटेंस लिखो। ओके, आपका बुक में बहुत फायदा करेगा। ओके, चलो, कल का, टुमारो इज फ्राइडे, निर्दोष दस्ती। दीपक दादा, आपने डिड यू फाइंड आउट? दीपकान जी? क्या? निर्दोष दस्ती का किताब है? नहीं, ओके, लेट मी फाइंड आउट। हाँ, नहीं जरा मिली देख। आपको? हमको नहीं मिली, नो। किसी के पास है? हिताक्षी बा? देखता हूँ मैं। दादा लेट मी पॉजिटिव चेक। दृष्टि। पॉजिटिव दृष्टि है। पॉजिटिव दृष्टि अलग है। पॉजिटिव निर्दोष दस्ती बुक चेक करी, आई थिंक सो, राइट? तो मैं देख के बताता हूँ। ओके, तो दीपक दादा, क्या करेंगे वो क्या? उन लोग को निर्दोष दस्ती नहीं मिली तो बुक? what they should do? वो कुछ करते हैं, चलो ना उसके लिए। ओके,
आई कैन मेरे ये नीरज दिखेगा। दृष्टि का हम उनको वो स्मॉल स्मॉल पीडीएफ पेज प्रिंट क्या बोले फोटो करके भेजेंगे पढ़ने के लिए। ओके પછી નો મજા આવે આમ આપણે રાખો ખેંચાય એવું લાગે. क्या बोला पर? ये ओके ख्याल में तो आया? दीपक यार इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। अब ओके वो टूल निकालेंगे। हाँ ओके सो दीपक दादा विल सेंड यू वन पेज। ओके ओके હા લાગે. जी। वेरी गुड। हाँ ये देखो ये प्रोग्रेस होगा ना तो यू दिस 1-2 सेंटेंस जो आपका माइंड में स्टिक होगा ना मेक यू वंडर वंडर फॉर योर फ्यूचर लाइफ। ओके जय सच्चिदानंद। જય जय સच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके जय ओके दीपक सच्चिदानंद भारतीबेन। जय जय सच्चिदानंद महेशानंद जी, जय सच्चिदानंद पद दीपकानंद जी, हाँ, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। रजनी भाई, जय दीपक सच्चिदानंद दीपक प्लीज रिकॉर्ड। ओके सर्वे महात्माओं, जय Hey, hold सच्चिदानंद। on, hold on, hold on. Blaya to make me. Hold on 1 minute. Huh? Okay, Jai Satchidana. जय सच्चिदानंद सर्वे महात्माओं, जय जय सच्चिदानंद सर्वे आप्तपुत्र, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। વાલમ તારી ખોટ પુરાતી નથી, દાદાજીની યાદ ભૂલાતી નથી। ચરમ દેહી મૂર્તિ વાતાવરણ અનોખું, પરમ પ્રેમી વિના વિશ્વે લાગે સૂનું। અશ્રુ જલધારા સુકાતી નથી, હો વાલમ તારી ખોટ પુરાતી નથી। સન્મુખ ચરણ વિધિ કેરો આસરો જ છૂટી ગયો, આડાઈ ઓગાળનારો અંગૂઠો છૂટી। હૃદયે લાગી આગ બુઝાતી નથી, હો વાલમ તારી ખોટ પુરાતી નથી। ઓરિજિનલ ટેપે શ્રોતા વ્યક્તાનો વ્યવહાર, પ્રશ્નો પૂછો કહેતા દાદા કેવળ જ્ઞાન જ સાર। સન્મુખ સતવાણી સુણાતી નથી, હો દાદાજીની યાદ ભૂલાતી નથી। પ્રત્યક્ષની સેવા હવે ભાવિમાં દુર્લભ, સ્વાતમ કીર્તન સ્તુતિ ભક્તિ જયકારા સુલભ। દેહાયુષી દોર તૂટતી નથી, વાલમ તારી ખોટ પુરાતી નથી। વર્તમાને ભૂત ક્ષણ વચ્ચે ઊભું વ્યવસ્થિત, અધ્યક્ષણે આત્મ રમણે રહેવું છે તલ્લીન। સિદ્ધ અમૂર્તિ વિસરાતી નથી, હો આલમ તારી ખોટ પુરાતી નથી। ઉપાસકને વિલા મૂકી ઉડી ગયા લોક, નિર્વળ પ્રેમ જ વર્ષાવીને કેવો આ પ્રકોપ। પ્રત્યક્ષ વિના સંપ્રાપ્તિ નથી,
દાદાજીની યાદ ભૂલાતી નથી. જન્મોત્સવને ગુરુ પૂર્ણિમા સ્વર્ગીય સંમેલન જ્ઞાનીના વંશજ ઉજવશે આત્માના મિલન. શાસનની સૌરભ મુરઝાતી નથી, હો વાલમ તારી ખોટ પુરાતી નથી. દાદાજીની યાદ ભૂલાતી નથી. દાદાજીની યાદ ભૂલાતી નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સરસ ગયું. દાદા યાદ આવી ગયા. યા ભરાઈ જાય છે હૃદય. જય સચ્ચિદાનંદ. યા બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. આમ બધું સમજમાં આવે છે, પણ દેહાયુષી દોર કેમ તૂટતી નથી? કઈ આગળ આવ્યું? પ્રત્યક્ષ વિના હવે સેવા ભાવીની દૂર એમાં છે છેલ્લી આ લાઈન. ઉપર લો. હા, પ્રત્યક્ષ સેવા હવે 22માં દુર્લભ. હવે સ્વાતમ કીર્તન શ્રુતિ ભક્તિ જયકાર સુલભ. દેહાયુષ્ય દોરી કેમ તૂટતી નથી? એટલે આપણને હવે આ દેહે દાદા ભગવાન મળ્યા ને, એટલે આપણને આ એટલું બધું એમનું વિરહ લાગે છે કે હવે એટલું આ દેહની જે આયુષ્ય દોરી હવે કે છે છૂટીને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં સિમંદર સ્વામીના દર્શન કરી અને સીધા મોક્ષે જઈએ, એવી આપણને કે છે આ કળિયુગમાં હવે રહેવું નથી. આ જ્ઞાનથી દેહે પણ આયુષ્ય પૂરી કરી અમે તૂટે તો અમે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં સિમંદર સ્વામી દર્શન કરી અને મોક્ષે જઈએ. એટલે એવું કહેવા માંગે છે કે હવે ગમતું નથી કશું. તમારી સેવા પણ દુર્લભ થઈ ગઈ. હવે સાતમ કીર્તન ભક્તિ જયકાર સુલભ થયું. એટલે કે છે હવે દેહની આયુષ્ય દોરી તૂટે તો અમે તૂટતી નથી. તો આયુષ્ય કર્મ બાકી હોય ને, આપણા કર્મોનો હિસાબ બાકી હોય, ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરી એની તો એક ભાવથી કે છે કે હવે દેહ અમારે તૂટી જાય, પૂરું થાય તો મહાવિદ્ય ક્ષેત્રનો ભાવાવશ પછી હવે જીવવું ગમતું નથી દાદા વગર, સત્સંગ વગર. દેહ આયુષ્ય કે છે પૂરી થાય, દેહનું આયુષ્ય દોરી તૂટે આયુષ્ય, શ્વાસોશ્વાસ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વહેલા મોક્ષે જઈએ, એવો એ ભાવથી લખ્યું છે. કે ભાવના નહીં કરવાની. આ દેહ દાદા મળ્યા છે એટલે જેટલો દેહ નું આયુષ્ય ને જે દેહ લખ્યું છે વર્તમાન એ ભૂત ક્ષણ વચ્ચે ઉભું વ્યવસ્થિત અધ્ય ક્ષણે આત્મરણે રહેવું છે તલ્લીન. એટલે આપણે વર્તમાનમાં રહેવાનું. બરાબર. એ તો કવિરાજ લખે કે ચલો અમે જતા રહીએ મહાવિદ્ય, એ ભાવથી લખેલું. બરાબર. સાચી વાત છે. બોલો બીજું. બસ 1 મિનિટ હો વિસરાતા નથી દાદા, હવે એવું થઈ. હા, ના વિસરાય, યાદ જ આયા કરે કે છે. એવો પ્રેમ વરસાયો, નિહોળ પ્રેમ વરસાયો કે છે. કેવો આ પ્રકોપ કે છે. તમારા વગર સહેજ પણ ગમતું નથી. રાત દાડો દાદા દાદા તું પ્રત્યક્ષની વિના સંપ્રાપ્તિ નથી કે છે. પ્રત્યક્ષ એટલે પ્રત્યક્ષ. હવે દાદા કે છે ને કે બધા મહાત્માઓના હૃદયમાં અમે બેસી ગયા છે સૂક્ષ્મ રીતે. એટલે આપણે તો 5 આજ્ઞા એ જ દાદા ભગવાન છે. પ્રત્યક્ષ એટલે દરેકમાં આપણે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાનના દર્શન કરીએ, દિવ્ય ચક્ષુ આપણે પ્રાપ્ત થયા છે. એટલે અફસોસ પેલો રે પ્રત્યક્ષતાનો. આપણને દાદા ભગવાન પોતે કહેતા હતા કે અમે આજ્ઞા આપી છે તો અમારી કૃપા, અમે 5 આજ્ઞા સ્વરૂપ છે. તમારી કૃપા, અમારી વર્તમાનની હાજરી એ જ અમારી કે 5 આજ્ઞાની વર્તમાનની હાજરી ગણજો. દાદા તક્ષણે કે છે કે દાદા હાજર થઈ જશે આજ્ઞા પાડશો તો. દાદા ભૂલાય એવા નથી. તો સ્થૂળ દેહ ગયા, સૂક્ષ્મ દેહ તો છે જ. દરેકની અંદર શુદ્ધાત્મા છે તે. ને 5 આજ્ઞા એ આખું દાદા ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એટલે ખાસ એનો ભાર મૂકતા હતા કે દાદા પ્રત્યક્ષ હાજર હોય ત્યાર તો અહીં હાજરી આપજો.
પ્રત્યક્ષ ના હોય, અમેરિકા ગયા હોય, બહાર ગયા હોય, તારે તમે આપતવાણી વાંચો, બીજું વાંચો. ઘણા દાદા ભગવાને પ્રત્યક્ષાનું મહત્વની વાત કરીએ છીએ આપણે. બરાબર. પૂછતા હતા કે અમે દાદા ઘરે વાંચી લઈએ આપતવાણી, કીર્તન તમારું કરી લઈએ, વિધિ કરી લઈએ. કે ના, પ્રત્યક્ષ અમે હાજર હોઈએ તો ખાસ અહીં જરૂર 10 મિનિટ માટે પણ આવી જજો. બરાબર. 2 કલાક ના બેસાય તો 10 મિનિટ વિધિ કરીને પણ, દર્શન કરીને પણ જજો. એવું ના માનતા કે અમે ઘરે બેઠા કરી લઈશું. પ્રત્યક્ષતાનું એટલું બધું. ને પછી કહેલું છે એમને, અમે ક્યાંય જવાના નથી, બધા મહાત્માના હૃદયમાં બિરાજમાન થઈશું. કે મહાત્માના હૃદયમાં બિરાજમાન એટલે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, એ જ દાદા ભગવાન છે. એ જ દાદા ભગવાન. હા, બીજા કયા દાદા ભગવાન? હમ. દરેકમાં આપણે દાદા ભગવાનને યાદ કરીએ, દર્શન કરીએ શુદ્ધાત્માના, તો દાદા હાજર થઈ જાય છે. કહેલું કે અમારા ગયા પછી વધારે પામશે લોકો. હમ. ધૂળ દેહ તો દાદા ભગવાન કેવડાવો છો, આમ છે તેમ છે, બધા પ્રશ્નો ઉભા થાય ને. કે એવું ઐશ્વર્ય અમારું કે છે ઉભું થશે, અને દરેકમાં અમે આખે બેસી જઈશું જ્ઞાને કરીને. જ્ઞાન સ્વરૂપ એ જ દાદા ભગવાન છે. દાદા ભગવાન પણ જ્ઞાન સ્વરૂપ જ હતા ને. જ્ઞાન સ્વરૂપ જ ધૂળ હતા. દેહ હતું. હા, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ આપણા માટે. કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ. પદ ગયન તો જાણે હાજર થઈ જાય છે દાદા, એવું લાગે હાજર આપણને. થઈ આખું જાય. દ્રશ્ય દેખાય કે દાદા બેઠા છે, વિધિ કરીએ છીએ આપણે, સત્સંગ હા, ચાલે છે. અને સમ્યક શ્રેણીમાં પદો લખાયા છે ને, એટલે હમ. આપણો શુદ્ધાત્મા હાજર થઈ જાય છે. હાજર સમ્યક થઈ જાય છે. શ્રેણી. બરાબર છે. હા, દાદા સામે દેખાય પદ ગાતા ગાતા. હા, દેખાય. સાચી વાત. વિધિ પણ સેવા થાય, કરતા દાદા દેખાય, જાણ સત્સંગ કરે છે. એટલે આ જન્મોત્સવ ને ગુરુ પૂર્ણિમા જો સ્વર્ગીય સંમેલન, દાદા ભગવાન કહેતા હતા ને, જન્મ દિવસ ગુરુ પૂર્ણિમા અચૂક હાજર રહેજો. અને બધા મહાત્માઓનું આખું બધા ભેગા થાય અને દાદા ભગવાનની હાજરી દરેકમાં શુદ્ધાત્મા જોવાનું થાય, તો જન્મોત્સવમાં જ વધારે 2,000, 3,000, 4,000 ગુરુ પૂર્ણિમા અમેરિકા અહીંયા ઉજવાય. આખું દાદા ભગવાન પ્રત્યક્ષ હાજર હોય. આપણે બગીમાં બેસાડી શોભાયાત્રા કરીએ, એટલે આ બગીમાં દાદા ભગવાનને બેસાડતા હતા ને, એ બધું સ્મરણો યાદ આવી જાય. ઓહો, દાદા ભગવાનની શોભાયાત્રા, એમાં જન્મોત્સવ વખતે, ગુરુ પૂર્ણિમા વખતે આ મહોત્સવ ઉજવે છે ને, લાખો વર્ષો સુધી ઉજવાશે જન્મોત્સવ. એવું કવિરાજે લખ્યું કે છે. મહાત્માનું સંમેલન જે ભેગું થાય છે, મહાત્માનું બધા ભેગા થાય છે, ત્યાં દાદા ભગવાનની હાજરી સૂક્ષ્મ રીતે વર્તાશે કે છે. 2-4 મહાત્માઓ ભેગા થાય ને, આપણે દાદાના ગુણ ગઈએ ને, તો પ્રત્યક્ષ દાદાની હાજરી વર્તાય એવું છે કે છે. આમે દાદા ના ગાવા જ્ઞાન હોય ને સ્વરૂપ છે. મહેશાનંદજી, આમે 4 જણ ભેગા થયા હોય ને મહાત્મા, તો ગોણલા ના ગાવા હોય ને તો આખરે અંતે તો વાત તો દાદા પર જ આવી જાય છે. એ માર્ક કર્યું. ગમે તે કઈ વાતો દાદા હોય ને તો બી. સાચી વાત છે, સાચી વાત છે. આખરે તો દાદા પર. જ્ઞાન સ્વરૂપ એ દાદા ભગવાન. હા, તરત જ. એવું કહેતા હતા, દાદાનું જ્ઞાન, એક એક શબ્દ એ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે દાદા ભગવાન. સાચી વાત છે. હો થઈ જાય છે. વાતો કરીએ, વાતો સાંભળીએ, સત્સંગમાં બેસીએ ને તો દાદા વગર આપણે ગમતું નથી, એમ કે નથી ગમતું. સાચી વાત છે. હવે કશું જ ગમતું નથી. એવો પ્રેમ આપીને ગયા છે, વરસાવીને ગયા છે. સાચી વાત છે. એટલે જ્યારે યાદ કરો ને પૂગે કે છે, યાદ કરો ને પહોંચે, એવું દાદા ભગવાન કે છે. તમારી વારે વાહ યાદ કરો ને હાજર થઈ જઈએ. અત્યારે પણ આપણે દાદા ભગવાન આશીર્વાદ બોલતા, દાદા ભગવાન આપણી આંખની સામે કોટ, ટોપી, ધોતિયું, શૂઝ હાજર વાત કરીને અત્યારે મારે તો હાજર થઈ જાય. દેખાય છે આમ દાદા ભગવાન. દેખાય છે. સાચી વાત. અરૂપી છે, પણ જે આપણે જોયેલા છે ને, જોયેલા છે, એ દેખાય છે. આખું સ્વરૂપ બોલતાની સામે સ્વરૂપ સામે હાજર થઈ જાય છે. ઉભા હોય, આશીર્વાદ આપતા હોય, સાથે ને સાથે જ છે દાદા ભગવાન. પણ તમે વિલા મૂકો તો શું કરવાનું? બરાબર છે. દાદા ભગવાન હવે વિલા આપણે નહીં મૂકવાના. નહીં મૂકવાના. બરાબર છે. કવિરાજે લખ્યું કે વિલા મૂકીને ઉડી ગયા, પણ દાદા ભગવાન તો કે છે અમે તમારી સાથે જ છે, તમારી અંદર જ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે.
જેટલું દાદા ભગવાનના ગુણલા જ્ઞાન, 5 આજ્ઞા, કવિરાજના પદો, તો દાદા ભગવાન તો સૂક્ષ્મ રીતે તરત જ સ્થૂળ દેહ પણ દેખાશે એમનો. બરાબર. દાદા ભગવાન આપણા માટે જે સ્થૂળ દેહ દેખાય છે ને હમ અત્યારે, એ દાદા ભગવાન છે આપણા માટે. કોટ ટોપી વાળા જે અરૂપી તો આપણે એમની હાજરીમાં કઈ જોયા. હમ સ્થૂળ દેહે જે દેખાયા આપણા માટે એ દાદા ભગવાન છે. હમ તો યાદ કરો ને પૂગે કે છે. હમ ફક્ત આ વાત કરીએ છીએ એમાં દાદા ભગવાન કોટ ટોપી ધોતિયું, હાવ ભાવ, એમનું મુક્ત હાસ્ય, વાતો કરતા હોય કેવા, એક એક ઝીણી ઝીણી જો સત્સંગ કરતા હોય, કેટલું ધ્યાન રાખતા હતા મહાત્માઓનું. એમને પોતાની કશી પડી નથી કે મને ટેકો મળ્યો ના મળ્યો. સાચી એમ વાત છે. કરીને મારા મહાત્માઓ આ જ્ઞાનને પામે, વિજ્ઞાનને પામે, એનું એ કલ્યાણ થાય. એ જે કલ્યાણ. બધું જોયેલું છે ને આપણને, હા, એટલે આપણે ભૂલાતા નથી. ભૂલાતા જેમ નથી. યાદ કરો એમ વધારે કે છે એના સ્મરણો યાદ કરીએ કે છે. હમ, બરાબર. બરાબર છે, બહુ સરસ. હમ આ વખતે ગુરુ પૂર્ણિમા છે, શિકાગોમાં જ બધાને આમંત્રણ આપતો પુત્રો બધા હા જ બરાબર છે, બધા બરાબર છે. મહાત્માઓ આવજો એ બધા. વ્યવસ્થિત શક્તિ બધાને લઈ આવશે. હા વ્યવસ્થિત શક્તિ અમને લાવે, પાછી મોકલે. વ્યવસ્થિત શક્તિ બધું આપણે ભાવના કરવાની. ભાવના જ કરવાની. વ્યવસ્થિત શક્તિ લઈ આવશે. અમે ભાવના કરીએ છીએ કેમ હમ કરીને જગત કલ્યાણ માટે બધે ફરીએ. હમ, એ વ્યવસ્થિત શક્તિ લઈ જશે. બરાબર છે. બરાબર ને. બરાબર. ભાવના તો કરવાની, તમારે કરવાની, અમારે. દાદાએ અમને તો ભાવના કરાવી હતી હમ અમેરિકા જવા માટે, કે ચલો તમે ભાવના કરો. સામેથી કહેલું કે તમે બધા નક્કી કરો, ભાવના કરો, અમેરિકા જવાનું છે સત્સંગ માટે. એમની હાજરીમાં આવું કહેલું. એટલે આપણે ભાવના કરવાની કે સત્સંગ હમ, માટે અમેરિકા જવાનું હોય કે ઇન્ડિયામાં બધે ગામડે ગામડે ફરવાનું હોય. બરાબર ને છે. ભાવના આપણી દાદા ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ હૃદયથી હમ, કે સત્સંગમાં જ રહેવું છે, બરાબર છે. તો પૂરી થાય. તમારે કરવાની, અમારે કરવાની, યા, બધાએ કરવાની. યા, એ જ ભાવના હા થઈ જાય છે કે તન મન ધન બસ થી જ બસ અમે બસ. ખૂબ જ ભાવથી ઉજવીએ ગુરુ પૂર્ણિમા, હમ અને એમાં સરસ ને એમાં સરસ. જ રહીએ, ઉપયોગમાં ના રહીએ, સરસ સરસ આજ્ઞામાં રહીએ. સરસ સરસ. તમને લાભ મળ્યો છે આ વખતનો હવે, તો યા, અત્યારથી જ પુરુષાર્થ માંડજો. ના, બરાબર. રોજ જ પ્રાર્થના થઈ જ જાય છે સહેજ ના સહેજ. બરાબર છે. બધા મહાત્માની સેવાનો લાભ મળે, જ્ઞાનનો હમ લાભ મળે, ભક્તિનો લાભ મળે, હમ, એ ભાવના કરવાની. દાદા બરાબર. પ્રત્યક્ષ હાજર થઈ જાય અમારા ગુરુ હમ, પૂર્ણિમામાં. ને થાય છે જ. થાય છે, થાય જેવી છે. ભાવના કરો, જેવું એમને પૂગી જાય છે, પહોંચી તરત જ જાય, પૂગી જાય મળે કે જ છે, પહોંચી જાય છે. જોવા મળે જ છે. જેવું નક્કી કરો એવું થઈ કે જાય છે. મારે હવે પોઝિટિવ રહેવું છે, તો એ બરાબર. બરાબર છે. હમ. જય બીજું કઈ પ્રશ્ન સચ્ચિદાનંદ. હોય તો પૂછો. ના, જય કોઈ સચિદાન. પ્રશ્ન નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર છે, દીપકાનંદજી, બરાબર છે. જય જય રજનીભાઈ, સચિદાન. સચ્ચિદાનંદ. અરે મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાન. જય સચિદાન. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈને પ્રશ્ન? જય સચ્ચિદાનંદ, મહેશાનંદજી, દીપકાનંદજી. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. અ આપણે આજ્ઞા પાડીએ ને, અ નિશ્ચય કરીએ કે ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવો છે. દાદા શક્તિ આપો. સંભાવે એટલે ક્ષમતા પૂર્વક જે પણ આપણે વ્યવહારમાં બધા સાથે આખા દિવસની બધી ફાઇલો છે ત્યાં આપણને મન બગડવું ના જોવે. એવું તો એનો મતલબ એ થયું કે આપણા એ ક્ષમતા રહ્યું કે ફાઇલ આપણને કઈ અસર ના કરી ગઈ, તો એ શુદ્ધ થઈ ગયું કેવાય પરમાણુ. ના, આપણે નક્કી કર્યો ને કે મારે આજ્ઞામાં રહેવું છે ને સંભાવે ફાઇલનો નિકાલ કરવો છે. આ જ નક્કી કરો એટલે તમારા અંદરની પરિણીતિ, ઉપયોગ, દાદાની આજ્ઞા પાળવાનું ફળ મળે. એને જાગૃતિ કહી કે મારે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલની આજ્ઞા પાડવી છે. આટલું નક્કી કર્યું ને તો બધા પરિણામો અંદરના બદલાઈ જાય. જે અવળું નેગેટિવ બધું નીકળી જાય.
અને દાદા કે છે તમે નક્કી કરવાનો પુરુષાર્થ કરવાનો, સંભાવિત ફાઇલનો નિકાલ થયો કે ના થયો એ પરિણામ છે, ને આ પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થમાં કાચા નહીં પડવાનું. બોલ્યા ને અંદર કે ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ કરો છે, દાદા ભગવાન મને શક્તિ આપો, આ મારું નક્કી પણ છે, તો જાઓ કે તમારા આશીર્વાદ છે, જાઓ બધું થઈ જશે સરખું. ગમે તેટલી ચીકણી ફાઇલ આવશે સામે, અમારા આશીર્વાદ કઈ કામ કરે છે, તમે આજ્ઞા પાડવાનું નક્કી કર્યું ને ત્યાંથી જ અમારા આશીર્વાદ તમારા પર 4 હાથ છે કે આશીર્વાદ છે એમ. એટલે આ મુખ્ય દાદા ભગવાન આના પર ભાર મૂકતા હતા કે તારી વારે વારે, એટલે તું નક્કી કર તો અમે તારી સાથે જ છે, આજ્ઞા એ જ અમે છે એવું કહેતા હતા. અમે પોતે 5 આજ્ઞા એ અમે પોતે જ છે, કેટલું મોટું કહેતા હતા. એટલે નક્કી કરવું આપણા હાથમાં છે, બાકી રિઝલ્ટ આપણા હાથમાં નથી. એટલે જોજો આપણે નક્કી નથી થતું. એ થઈ ગયા પછી ફાઇલ જોડે એ પ્રસંગ બન્યા પછી આપણને થયું કે આપણે નક્કી કરવાનું ભૂલી ગયા. નક્કી કરવું એ જાગૃતિ કઈ, ઉપયોગ કયો, બાકી બધું ઊંઘમાં જ જાય છે ને. આજ્ઞા સિવાય જે વ્યવહાર થાય છે બધું ઊંઘમાં કયું. એટલે દાદા કહ્યું જાગતા રહેજો. શેમાં જાગતા રહેવાનું? જ્ઞાનમાં, 5 આજ્ઞામાં. પ્રકૃતિ તો ઊંઘી જશે, પ્રકૃતિ જે ઊંઘી ગઈ એટલે એ આપણે જાગતા રહેવાનું. આપણે એની સાથે પછી પ્રકૃતિ સાથે ભળી જઈએ તો શું થાય? આપણે પ્રકૃતિ સાથે વાત કરવાની કે ભાઈ તમે જાગો છો. જાગતા રહ્યું કોને કહેવાય? કે તમે આજ્ઞા પાડો છો, કે બધું લોપડ ચોપડમાં જાય છે. પાણી તો દરિયામાં જ જાય છે ને, ડેમ બાંધવો પડે ને તો પાણી રોકાય. ખેતરમાં પેલું વચ્ચે પાણી રોકવા માટે એક ખેતરમાંથી બીજા પાડા પેલું કરે છે ને, એ માટી કરીને એને રોકવા માટે. એવું કે છે કે આપણે સમય તો આપણો વહી જ જવાનો, દરિયામાં પાણી જતું જ રહે, જતું જ રહે. સમય એ સરી જ જવાનો છે કે છે. તો એ સમયમાં આપણે ઉપયોગમાં રહ્યા, આજ્ઞા એકે પાડી. એક આજ્ઞા પાડો તો 5 આજ્ઞા પાડવાનું ફળ કયું દાદા એ કે કેવું આજ્ઞા એકબીજાને કનેક્ટેડ છે. ફાઇલ કર્યું એટલે શુદ્ધાત્મા દેખાય. શુદ્ધાત્મા દેખાય તો ફાઇલ તરત હાજર થાય. વ્યવસ્થિત શક્તિની નક્કી કર્યું કે અકર્તા છે, વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, તો સામેવાળો નિર્દોષ દેખાય, એમાં શુદ્ધાત્મા દેખાય, ફાઇલ દેખાય. એટલે દાદા કે છે અમારી આજ્ઞા કેવી છે કે તમે જાગતા રાખે. આપણે જાગવું હોય તો, ઊંઘવું હોય તો પછી તો જાગતા ના રાખે. પ્રજ્ઞા શક્તિ એ જ દાદા ભગવાનની, એ શુદ્ધાત્માથી છૂટી પડેલી શક્તિ છે. આપણે પ્રજ્ઞાનું સાંભળીએ તો ને, આપણે તો આપણા મનનું સાંભળીએ છીએ. ચલો આ મને ગમે છે, આ નથી ગમતું, આ વ્યક્તિ સારી છે, આ વ્યક્તિ નથી સારી, આવું હોવું જોઈએ, પ્રતિકૂળ બધા સંજોગો હોવા જોઈએ, અનુકૂળ ના ગમે. એટલે જ તો શું, પ્રતિકૂળ સંજોગો આત્માનું વિટામિન છે. પ્રતિકૂળ સંજોગ આવે તો આપણે જાગતા રહીએ છીએ. શેમાં જાગતા રહીએ? જ્ઞાનમાં. હા, નહીં તો આ તો પ્રકૃતિ કેવી છે, સાતા સીલિયા છે, બધું સુવાળું. એ કાંટા વાળું આવે, એ બધું કાંકરી વાળું આવે, અડચણો આવે. આપણે સામેથી ઇન્વાઇટ નથી કરવાની, પણ આવી પડેલી અડચણો, આવી પડેલા પ્રતિકૂળ સંજોગો એ આપણે જ્ઞાનનું થર્મોમીટર છે. એ સંજોગો ઉપકારી છે. દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા? અમે અપમાનની બાધા રાખીએ, કે મને 8-10 રોજના અપમાન થાય ને એવી અમે બાધા રાખતા હતા. આપણે બાધા નહીં રાખવાની, એવી શક્તિ ના ઉભી થઈ, પણ આપણે નક્કી તો કરવાનું ને કે અપમાન આવે તો દાદા ભગવાન બાધા રાખતા હતા. આપણે તો આવ્યું છે, લોટરી લાગી. અપમાન આવે તો બહુ લોટરી લાગે, તરત જ આપણે જાગતા થઈ જઈએ. તરત જ અંદર અમીબેન ને થાય કે ઓહો અમીબેન, હવે તમારે જ્ઞાનમાં રહેવાનો સમય આવ્યો. અમીબેન હવે જાગજો. જાગ્યું કોને કહેવાય? આજ્ઞા એપ્લાય કરી અને જાગતા કહેવાય. ઊંઘતા કોને કહેવાય?
આપણું મન માની કરી, આપણે બુદ્ધિનું સાંભળ્યું, ડિસ્ચાર્જ અહંકારનું સાંભળ્યું. જ્યાં આજ્ઞા ચુકાય છે બધું ઊંઘમાં જાય છે, સમય સરી જાય છે. દરિયામાં પાણી, સારું સારું પાણી કેવું બધું જ દરિયામાં છે, તાપી નદીનું, નર્મદા નદીનું છે, દરિયાને મળે છે. એટલે લોકો ડેમ બાંધે છે ને ખેતરમાં, એ રીતે એ કરે છે ને પાણી રોકવા માટે. એટલે કે સમય પણ સરી જાય છે. એક એક સમયનો દાદા ભગવાન કે છે અમે એક એક સમય શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક જવા દઈએ. લોપડ ચોપડમાં ના જાય અમારો સમય. કઈ આ શુદ્ધાત્મા જોવાનો બાકી છે, કઈ શુદ્ધાત્મા જોવાનો બાકી છે, એની તાલાવેલી લાગે કે છે. કઈ ચૂક્યા, અહીં રહી ગયો, અહીં રહી ગયો, અહીં રહી ગયો, એ કમાણી કહેવાય. એટલે પાછળ પડવું પડે. દાદા કે છે આજ્ઞાની બધાની પાછળ પડે, વસ્તુની, માણસની, કોઈ ગમતી ચીજની, બધાની પાછળ પડ્યા છે આપણે. ના ગમતી ચીજ નહીં પાછળ પડ્યા છે, ને ગમતી ચીજ નહીં પાડે. એટલે રાગ અને દ્વેષ. રાગ આવ્યો તે બી જેની પર થયો એ રાગની પાછળ પડ્યા. દ્વેષ થયો અને જોઈ લઈશ આ નથી બરાબર, નથી ગમતું, એ બંનેમાં આપણે એ પ્રકૃતિને જોવાની છે. ઓહો, રાગ આવ્યો એ બી ફાઇલ છે, દ્વેષ આવ્યો એ બી ફાઇલ છે, મારે સંભાવે નિકાલ કરવો. મનમાં એક વિચાર આવ્યો ને, ગમતો ના ગમતો, એ બી ફાઇલ કઈ. વ્યક્તિને ફાઇલ નહીં, એ વિચારને પણ ફાઇલ કઈ. કેટલું સૂક્ષ્મ સાયન્સ છે. એટલે તમે શુદ્ધાત્મા, મન વચન કાયા એનું અંતસ્કરણ. બાહ્યકરણ આપણું બહાર વર્તન જે થઈ રહ્યું છે, ઇમોશનલ, ડિપ્રેશન, ગમતું ના ગમતું, ભાવતું ના ભાવતું, ગમો અણગમો, એ બાહ્ય. અંદર મનમાં બુદ્ધિ, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર, ચિત્ત, એ બધું અંદર છે. ચિત્ત કઈ જાય છે? બહાર જાય છે, શું ખોળે છે. દાદા કે છે શુદ્ધ ચિત્ત કોને કહેવાય? બધું શુદ્ધાત્મા સિવાય અને ચિત્ત બીજે કઈ ભટકે નહીં. ગમે ત્યાં જાઓ એ શુદ્ધાત્મા ખોળે, એનું શુદ્ધ ચિત્ત કહ્યું. એટલે મુખ્ય વસ્તુ આપણું ચિત્તનું એ જ ચેતન છે કે છે, એ જ દાદા ભગવાન છે. એટલે આપણું ચિત્ત જ્યાં પણ જાય એને આપણે જોવાનું. હજુ આમાં શું ખોળે છે ચિત્ત, આમાં શું ખોળે છે. દાદાની ભક્તિમાં કે આજ્ઞામાં ચિત્તની હાજરી, જમવા બેસે ને ચિત્તની હાજરી, રમવામાં ચિત્તની હાજરી, પદ ગાવામાં ચિત્તની હાજરી, અસીમ જે જે કારમાં ચિત્તની, કઈ ચિત્તની હાજરી વગર જ્યાં ચિત્ત ગેરહાજર થાય ત્યાં દાદા ગેરહાજર છે. ચિત્તની હાજરી તે દાદા ભગવાન છે કે છે. એટલે કયું ચિત્ત? હાજરી. એટલે એનું નામ કે હું શુદ્ધ આત્મા છું. એવું ચિત્ત એમાં જ રહે. સામે વાળો વિશુદ્ધ આત્મા છે, અકર્તા છે, વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા. એવું આપણે ચિત્ત એવા ફોટા પાડે, ફોટા પાડે નમચિત. આપણે હવે આખા દાડામાં કયા ફોટા પાડે છે એને જોવાનું, ખબર પડે. આ તો વિનાશી ચીજના ફોટા પાડે છે, આ તો અવિનાશી ચીજના ફોટા પાડવાના છે. એટલે અવિનાશી એટલે શુદ્ધાત્મામાં, શુદ્ધાત્મા જો વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા જો, સામે વ્યક્તિને કરતા જો તો ચિત્તની અશુદ્ધિ થઈ ગઈ. સામેમાં અકર્તા જો તો શુદ્ધ ચિત્ત થયું. એટલે 5 આજ્ઞાનો પ્રયોગ શુદ્ધ ચિત્ત નો પ્રયોગ છે, એવું દાદા ભગવાન કહેતા. હવે અશુદ્ધ ચિત્ત તો નિકાલી છે, શુદ્ધ ચિત્ત સાથે આવશે. 5 આજ્ઞાનો પુરુષાર્થ સાથે આવવાનો. અશુદ્ધ ચિત્ત જે ભરેલો માલ છે, ભરેલો બધો વિચાર આવે છે, એને જોવાનો. ઓહો, હજુ તમે આવું કરો છો? કેવો ગયા અવતારમાં માલ ભરીને લાયા છે. હવે હું તમારા પક્ષમાં નથી, તો શુદ્ધાત્માના પક્ષમાં છું, 5 આજ્ઞાના પક્ષમાં છું, દાદા ભગવાનના પક્ષમાં. હવે હું તમારું નહીં સાંભળું એવું મનને કહેવાનું, એવું બુદ્ધિને કહેવાનું, એવું ડિસ્ચાર્જ અહંકારને કહેવાનું. અને આપણી જાત સાથે વાતચીતનો પ્રયોગ ગોઠવતા રહીએ તો આપણું ચિત્ત શુદ્ધ થાય. છૂટાપણું એ જ શુદ્ધ ચિત્ત છે, એ શુદ્ધાત્મા છે. એમ
એટલે કે જેટલો આપણે નથી રહેતો એવું નહીં બોલવાનું, કેમ કરીને રે એવો પાક્કો નિશ્ચય કર્યા કરવાનો. નથી રહેતો, આજ્ઞા નથી પડાતી, ના પાડતા દાદા કે બોલવાનું નહીં નેગેટિવ. કેમ કરીને આજ્ઞા પડાય તો સવાર ઉઠીને પાક્કો નિશ્ચય કરવાનો. પાછળ જો કઈ જાય પાક્કો કરવાનો. એવું 5, 25, 100, 200 વાર કરવાનું. આપણે તો એકવાર હવાર બોલીએ છીએ, પછી તો રામ તારી માયા, ફરી અંદરથી રહેતું નથી. તો આપણે તો કાયમ શુદ્ધ ઉપયોગ રહે એવી ભાવના તો કરાય ને. એની પાસે પુરુષાર્થ કરાય. કોણ તમને આડે આવે છે કે આપણું મન, આપણી બુદ્ધિ, આપણું ડિસ્ચાર્જ અહંકાર એ આપણને ખસેડે છે. મહેશાનજી, આપણે આપણે આજ્ઞા પાડીએ તો કૃપા ઉતરે દાદાની, રાઈટ? તો કૃપા એટલે પ્રજ્ઞાશક્તિ દાદા છે આપણા માટે અત્યારે. તો એ પ્રજ્ઞાશક્તિ આપણા પર કૃપા ઉતારે, એમ કે વધારે આપણું દર્શન શુદ્ધ ખુલતું જાય, એમ કેવા માંગો છો? કૃપા એટલે દર્શન આપણું ખુલતું જાય. અરે દાદા ભગવાન સિમ્પલ કે છે કે તારી વારે વાર એટલે શું? તારું નક્કીપણું તો જાઓ કૃપા ઉતરી. તારું નક્કીપણું કયું હોય? મારે મોક્ષે જવું છે, મારે અથડામણ ટાળવી છે, મારે પ્રજ્ઞાનું સાંભળવું છે, મારે આજ્ઞા પાડવી છે. એ શબ્દ જુદા જુદા છે, પણ એક સેન્ટર પોઈન્ટ કયો છે? તું આમાં છું તો આમાં નથી. શુદ્ધાત્માના ઉપયોગ નક્કી કરવામાં છે તો પેલું નિકાલી છે. નિકાલી ક્યારે કહેવાય? કે શુદ્ધાત્માનો ઉપયોગ 5 આજ્ઞાના સહિત બધો વ્યવહાર નિકાલી છે. એટલે તારું નક્કીપણું તું કે મારે શુદ્ધાત્મા જોવા છે, વ્યવસ્થિત શક્તિની આજ્ઞા પાડવી છે, આ ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવો છે. એ 5 આજ્ઞા, પહેલી 2 આજ્ઞા તો એકબીજાને કનેક્ટેડ છે, વ્યવહાર દ્રષ્ટિ ને નિશ્ચય દ્રષ્ટિ. ગમે તેવા સંજોગો, ગમે તેવા વ્યક્તો, કૂતરો, બિલાડી, ગાય, ભેંસ, માણસ, વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી પેકિંગ છે ને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા છે. આનું નામ શુદ્ધ ઉપયોગ કહેવાય. પદ ગાતી વખતે પદમાં આપણું ચિત્ત રહે એ શુદ્ધ ઉપયોગ કહેવાય. આપણું ચિત્ત શુદ્ધાત્મા સિવાય બહાર ના જાય ને ગયું હોય તો પાછું જાણીએ, પાછું લાવવાનું. તે પુરુષાર્થ ને શુદ્ધ ઉપયોગ. શુદ્ધાત્મા જોવા ને આપણે શુદ્ધાત્મા થઈએ. શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો ને. તો કે શક્તિ ક્યારે મળશે? સામે વાળામાં શુદ્ધાત્મા છે જ તો આપણા શુદ્ધાત્મા ખીલશે. આપણે જાગૃતિ, એમ શુદ્ધાત્મા બોલવાથી જાગૃતિ ના રહે. દાદા ભગવાનનું જે વચન બળ છે, આજ્ઞા છે, વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી પેકિંગ છે. તો એ સામે વાળાનું પેકિંગ જોઈએ તો આપણું પેકિંગ દેખાય કે ના દેખાય? સામે વાળામાં શુદ્ધાત્મા જોઈએ તો આપણું શુદ્ધાત્માનું જાગૃતિ વધે કે ના વધે? લક્ષ, અનુભવ. આપણે શું કરીએ છીએ? સામેમાં શુદ્ધાત્મા નથી જોતા, એની પ્રકૃતિ જોઈએ છે. તે પ્રકૃતિ પણ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જોવાની છે. ખરેખર આવું કરે છે એ નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી છે. ખરેખર કરતો જ નથી, એની સત્તા જ નથી સંદાસ જવાની પણ. આવું દાદા ભગવાન બોલે છે કે આવું બધું બોલો, સંદાસ શબ્દ આટલો ખરાબ તો ખોટું ના લાગે કોઈ ના. આ કેટલું પર સત્તા છે, પ્રકૃતિ પરાધીન છે, એવી જાગૃતિ રહેવી જોઈએ. આપણને જેટલી સમજણ પડી એટલું જ સામે વાળાનું આપણને દેખાય બધું કે આ કાચું છે, આ પાકું છે. છતાં સામે વાળાનું ના પાડી છે જોવાની, આપણી જ પ્રકૃતિને જોવાની. પણ સામે વાળાની પ્રકૃતિ જે સંજોગ બાજે છે ત્યારે જ્ઞાનને હાજર રાખવાની જાગૃતિ એ સામે વાળા મળે છે આપણને. કેમ કે સામે વાળો નિમિત્ત બને છે ને. પરાધીન વાળો આખો વ્યવહાર દ્રષ્ટિના આમાં
જોઈ લેવાનું આ આજ્ઞાથી કે આ આખું પરાધીન જે છે પર છે ને પરાધીન છે એ આખું વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી આપણે એને જોઈ લેવાનું ને. નિશ્ચય દ્રષ્ટિ ને વ્યવહાર દ્રષ્ટિ જુદી નહીં પાડવાની. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી પરાધીન છે, નિશ્ચય હા દ્રષ્ટિથી તો કરતા છે, હા રાઈટ. સ્વસત્તા વાળો છે શુદ્ધાત્મા. એટલે મન વચન કાયા કેવા છે? પર છે. પર એટલે શુદ્ધાત્માથી જુદા. ને હા પરાધીન એટલે શું? કે પેલા પાછલા કર્મોને આધીન છે, કોઈ આધીન. સત્તાને હા આધીન છે, હમ કોઈ સત્તા કામ કરી રહી છે. તો કઈ સત્તા? કે આપણા જ કરેલા કર્મનું ફળ રૂપે આ વ્યવસ્થિત આવવાનું છે. વ્યવસ્થિત શક્તિ હમ ગપ્પુ નથી, આપણે જ હમ બનાવેલું છે. આપણે જ પરીક્ષા ખંડમાં બેઠા છે. એટલે જેવું લખીશું એવું જ રિઝલ્ટ આવશે. એટલે જેવો હમ પાકો નિશ્ચય કરીશું 5 આજ્ઞા સિવાય બીજું કઈ જ નહીં, હમ તો પછી રિઝલ્ટ કેવું આવે એ પરિણામ હમ છે. એટલે દાદા મુખ્ય પોઈન્ટ શું કે તમારા પ્રશ્નનો હતો કે નક્કી કરો મારે આજ્ઞામાં રહેવું છે, જાઓ હમ કૃપા અમારી ઢાલ સમાન તમારું રક્ષણ કરશે કે છે. એ અમારી ઢાલ છે એમ કે છે. ગમે તેટલી હા તલવારો ઉગે મેં ઢાલ એવી હમ આપી છે ને 5 આજ્ઞા રૂપે એ તલવારો હમ મુઠ્ઠી થઈ જાય. એ લડાઈમાં ઢાલ અને તલવાર પેલા હતી, હવે દારૂ ગોળો બોમ્બ ગોળા. ત્યાં કળિયુગમાં તો બોમ્બ ગોળા જ ફૂટે ને, હા દારૂ ગાળો ફૂટે ને. પ્રકૃતિ હમ કેવી છે? મોહ રૂપી, લોભ રૂપી, માન રૂપી, કસાય રૂપી હમ ફટાકડા આ ફૂટે છે. મોહના ફટાકડા ફૂટે, લોભ ના ફૂટે, મને કઈક માન મળે, મારું કોઈ ઘસાતું ના મળે, હમ ઘસાતું મને ના ભેગું થાય, મને સારી સારી પથારી, સારું સારું ખાવાનું, કઈ જ પણ આપણને કરવાનું એવું બતાવે. એટલે આમ તો કઈ જ કરતા નથી, પ્રકૃતિ કરે છે. કશું જ કરવા જેવું નથી આજ્ઞા સિવાય એમ એવું પ્રજ્ઞા બતાવે. પણ પ્રજ્ઞાનું આપણે સાંભળતા નથી ને, આપણે વધારે મનનું વધારે સાંભળીએ છીએ. એટલે દાદા કે છે મન આપણા ધ્યેય પ્રમાણે ના થાય, ધ્યેય પ્રમાણે ના બતાવે તો મનનું સાંભળશો નહીં કે આવું કહેવા માંગે છે. બરાબર? બરાબર, સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. શ્રી સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે, ત્રિમંત્ર બોલાવો. અમીબેન ફોલો કરજો. જી. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચન એસો પંચ નમુક્કારો, હવૈ મંગલમ. પાવપણાસનો મંગલાણમ, સૌવેસી પડમમ હવૈ મંગલમ. હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. બધા મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન જય સચ્ચિદાનંદ, દીપકભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ, દીપક આનંદ જય સચ્ચિદાનંદ, નરેન્દ્રભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ.